یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ کابینی سیکریٹری راجیو گاؤبا نے آج کووڈ-19 سے متاثرہ 13 شہروں کے میونسپل کمشنرز اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے متاثر 66,692 افراد روبہ صحت ہو گئے ہیں۔ حکومت ہند کے پرنسپل سائنٹیفک مشیر ڈاکٹر وجے راگھون نے کہا ہے کہ ملک میں تقریباً 30 گروپ کووڈ-19 کے لیے ٹیکہ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے آج ریاست میں ٹڈی دل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ کابینی سیکریٹری راجیو گاؤبا نے آج کووڈ-19 سے متاثرہ 13 شہروں کے میونسپل کمشنرز اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ یہ 13 شہر کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر سمجھے جاتے ہیں اور یہاں کورونا وائرس کے 70% کیسز درج کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد ان شہروں میں سے ایک ہے۔ اس اجلاس کے دوران کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے میونسپل کارپوریشنز کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس اجلاس میں متعلقہ ریاستوں اور مرکزی علاقوں کے چیف سیکریٹریز نے شرکت کی۔ اس دوران چیف سیکریٹری سومیش کمار نے آج کابینی سیکریٹری کو مطلع کیا کہ ریاستی حکومت کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے مرکز کی جانب سے جاری کیے جانے والے رہنمایانہ اصولوں پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خاص طور پر ریاست کے کنٹینمنٹ زونز میں وائرس پر قابو پانے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ کابینی سیکریٹری راجیو گاؤبا نے آج کووڈ-19 کی صورتحال پر تمام چیف سیکریٹریز اور ہیلتھ سیکریٹریز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ چیف سیکریٹری نے بتایا کہ ریاست میں صورتحال قابو میں ہے اور حکومت پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 1 لاکھ مریضوں سے نمٹنے کے لیے درکار PPE کٹ، ماسک، ٹیسٹنگ کٹ، بستر اور وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے متاثر 66,692 افراد روبہ صحت ہو گئے ہیں اور مریضوں کے روبہ صحت ہونے کی شرح 42.75% پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,266 افراد روبہ صحت ہو گئے۔ کووڈ-19 کے 6,566 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی جملہ تعداد 1,58,333 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 194 افراد فوت ہوئے، جس سے مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 4,531 ہو گئی۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 107 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 6 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا کہ سعودی عرب سے واپس بھیجے جانے والے 49 افراد متاثر پائے گئے۔ مختلف ریاستوں سے تلنگانہ کو واپس آنے والے 19 مہاجرین بھی کووڈ-19 پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ کل شام 5 بجے تک ریاست کے مقامی افراد میں 39 پازیٹیو کیسز کا پتہ لگایا گیا۔ مہلوکین کی تعداد 63 ہو گئی ہے، جبکہ 714 افراد دواخانوں میں زیر علاج ہیں۔ تلنگانہ کی پولیس فورس میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں خدمات انجام دینے والا ایک اور کانسٹیبل آج کووڈ-19 سے متاثر پایا گیا۔ یہ کانسٹیبل گاندھی ہاسپٹل کی سیکیورٹی ونگ میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس کانسٹیبل کی جانچ کی گئی اور وہ کووڈ-19 مثبت پایا گیا۔ یہ کانسٹیبل ناچارم پولیس اسٹیشن سے وابستہ ہے۔ چند دن قبل یہ کانسٹیبل اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ اپنے آبائی مقام گیا تھا۔ اسے گاندھی ہاسپٹل کے آئسولیشن وارڈ میں شریک کیا گیا ہے اور اس کے ارکان خاندان کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے شاد نگر ٹاؤن کے فاروق نگر علاقے میں آج ایک اور شخص کووڈ-19 سے متاثر پایا گیا۔ اس طرح شاد نگر میں متاثرین کی جملہ تعداد 8 ہو گئی ہے۔ فاروق نگر کے ٹفن سینٹر میں اپنے شوہر کے ساتھ کام کرنے والی ایک خاتون نے 12 مئی کو حیدرآباد کے ضیا گوڑہ میں ایک شخص کی آخری رسومات میں شرکت کی تھی۔ 23 مئی کو اسے اور اس کے شوہر کو کوارنٹائن کر دیا گیا۔ ڈپٹی DMO ڈاکٹر چندو نائک نے بتایا کہ فاروق نگر میں متاثرہ مکان کے اطراف 100 مکانات کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا ہے اور علاقے میں نقل و حرکت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔
आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 54 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में एक और शख्स कोविड-19 से फौत हो गया, जिसके साथ ही महलूकीन की तादाद 59 हो गई है। विजयवाड़ा में जारी किए गए एक हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि कल सुबह 9 बजे से आज सुबह 9 बजे तक 9,858 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 54 मुस्बित पाए गए। इसके साथ ही मुतासरीन की जुमला तादाद 2,841 हो गई है। बुलेटिन में बताया गया कि इस वक्त 824 अफराद ज़ेर इलाज हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मुसाफिरीन की आमद का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु से स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट आज सुबह 82 मुसाफिरीन के साथ विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंची। ये परवाज़ 71 मुसाफिरीन के साथ बेंगलुरु के लिए वापस रवाना हो गई। बेंगलुरु से एक और फ़्लाइट 70 मुसाफिरीन के साथ विजयवाड़ा पहुंची और 69 मुसाफिरीन के साथ वापस हुई। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से कल 5 परवाज़ें चलाई गई थीं। 1 जून से खुसूसी ट्रेनों की आमद-रफ्त शुरू होने वाली है। इसके पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटराइज्ड थर्मल स्क्रीनिंग मशीनें नस्ब की हैं, ताकि ट्रेनों पर सवार होने से पहले मुसाफिरीन की जांच की जा सके। ये स्कैनर्स फौरी तौर पर हरारत का पता चलाएंगे। ओहदेदारों ने बताया कि खुसूसी ट्रेनों के आगाज़ के साथ ही हज़ारों मुसाफिरीन की आमद मुतवक्को है और रिवायती आलात के ज़रिए हर मुसाफिर की जांच में काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए जदीद मशीनें नस्ब की गई हैं। हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंटिफिक मुशीर डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि मुल्क में बड़ी सनतों से लेकर इनफरादी मुहक्किकीन तक तकरीबन 30 ग्रुप कोविड-19 के लिए टीके तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में मीडिया को बताया कि 30 ग्रुपों में से 20 ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क दीगर कंपनियों के ताउन के साथ टीका तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी इदारे इस वायरस के लिए 4 अक़साम के टीके बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक नया टीका तैयार करना मुश्किल काम होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की जुमला 1,19,976 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही मुल्क में जांच किए जाने वाले नमूनों की जुमला तादाद 33,62,136 हो गई है। इस दौरान ICMR कोविड-19 की जांच की सहूलतों में मुसलसल तोसी कर रहा है। मुल्क भर में जुमला 632 लेबॉर्ट्रीज़ को कोविड-19 की जांच की मंजूरी दी गई है। इनमें 439 सरकारी और 193 खानगी लेबॉर्ट्रीज़ शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज रियासत में टिड्डी दल के ख़तरे से निमटने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया। जायज़ा इजलास में महकमे ज़राअत के ओहदेदार, साइंसदान और माहिरीन मौजूद थे। टिड्डी दल महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले तक पहुंच गए हैं। सेंट्रल इंटीग्रेटेड टेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स और अमरावती डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने तेलंगाना के महकमे ज़राअत को इत्तला दी है कि टिड्डी दल तेलंगाना में दाखिल हो सकते हैं। 16 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले ये टिड्डी दल हवा के रुख के साथ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाली फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। एग्रीकल्चर कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी ने निज़ामाबाद, कामारेड्डी, आसिफाबाद, मंचरियाल और जयशंकर भोपालपल्ली अजला के किसानों को चौकस कर दिया है। किसानों से कहा गया है कि अगर वो इन कीड़ों को देखें तो फौरी ओहदेदारों को इत्तला दें। तेलंगाना में गर्मी की लहर जारी है। आज भी अवाम को गर्मी की वजह से शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। शदीद धूप की वजह से आम जिंदगी मुतासिर रही। लोगों ने घरों में ही रहने को तरजीह दी। हैदराबाद में बेशतर सड़कें वीरान नजर आईं। इस दौरान दफ्तर मौसमियात ने इंतबा दिया है कि गर्मी की लहर कल तक जारी रह सकती है। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने आज कोविड-19 से मुतासरा 13 शहरों के म्यूनसिपल कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर 66,692 अफराद रूबा सेहत हो गए हैं। हुकूमत हिंद के प्रिंसिपल साइंटिफिक मुशीर डॉक्टर विजय राघवन ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 30 ग्रुप कोविड-19 के लिए टीका तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आज रियासत में टिड्डी दल के ख़तरे से निमटने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाक़ाई ख़बरें अब ख़त्म होती हैं।